Actually, let's start our class. Gametophyte structure of xylotum. Today I am going to discuss the structure of gametophyte of xylotum. Actually, first of all, we need to understand what is gametophyte. Gametophyte means the gamete producing plant body. A plant body which produce gamete, that called gametophyte. A plant body which produce spore, that is sporophytic. তোমরা জানো যে গ্যামেট প্রোডিউসিং যে প্লান্ট, আমরা গ্যামেট প্রোডিউস যারা করছে তাদেরকে গ্যামেটোফাইটিক প্লান্ট বলি। তো অ্যাকচুয়ালি the gamete producing plant body of xylotum. Today the gametophytic structure of xylotum, আজকে যে রাস্তা xylotum. So in case of xylotum, you know, spore is the first cell. Spore means haploid, is the first cell of the gametophytic structure. Gametophytic structure. তাহলে দেখো যে কোনো গ্যামেটোফাইটিক স্ট্রাকচার প্রথম যে সেলটা হচ্ছে কি স্পোর, মানে এটা স্পোর থেকে হবে। In the last class I discussed actually the spore present within synangium, that is the spore bearing organ of xylotum. I told you in the last class. Now I discuss actually the gametophytic structure where the spore is the first cell. Where the spore is the first cell, আমরা স্পোর থেকে এটা বানাবো। তো চলো স্পোরটা সম্পর্কে একটু বলে দিই, যে স্পোর থেকে বানাবো। the spore, actually the spore within synangium, this is the trilobe spore bearing organ. This is trilobed, you know, develops on actually bifork appendages. So these are the spore. এই স্পোরগুলো দেখো কি ক্যারেক্টারে আছে, সেই ক্যারেক্টারগুলো আমাদের জানতে হবে। Actually spores are homosporous. Number one, all the spores are same size. Homospores. Number two, bean shape. Spore actually the shape bean like বিনের মতো। Number three, সবজি যে বিন, BEN bean. Number three, আচ্ছা,
bilateral Hmm. bilateral structure. অ্যাকচুয়ালি এইটা হচ্ছে শেপ, মানে স্পোরগুলো দেখতে কেমন, বিন লাইক হোমোস্পোরাস, মানে একই রকম তবে বিনের মতন একটা আকৃতি। এই স্পোরগুলো থেকে গ্যামেটোফাইটিক স্ট্রাকচার মাটির মধ্যে তৈরি হয় কিভাবে? জেনারেলি স্পোর, ফার্স্ট suppose it is a single spore. Look the structure, it is a single spore haploid. It germinates first. This is germination process. After germination, spore actually produces a club shaped this is club shape, a club shaped structure, গোদার মতন একটা স্ট্রাকচার বানাচ্ছে। And generally this club shaped structure forms prothallus. The most important term, prothallus. Prothallus means actually the gametophytic structure which is subterranean within the soil. মাটির মধ্যে আবদ্ধ gametophytic স্ট্রাকচারকে prothallus বলে। So prothallus is the structure here. Question may be arise, what is prothallus? 2 marks. Prothallus কাকে বলে 2 নম্বরে কোশ্চেন আসে। এবার চলো আমরা ম্যাচিওর gametophytic স্ট্রাকচারটা দেখব। Actually the mature gametophytic structure, this prothallus forms mature gametophyte phytic structure. তো চলো ম্যাচিওর গ্যামেটোফাইটের জন্য একটা ছবি আমরা ড্র করব। মাটির নিচে যে অংশটা পাওয়া যায় সেটা কেমন দেখতে দেখো। This is the outermost layer of the gametophytic structure called epidermis.
This is epidermis. Below the epidermis, this portion is known as cortex. Epidermis. This is cortex region, Hmm. and Hey. this is the final gametophyte structure actually. If you look here, two types of sex organ present. So here the oval shaped or rounded appendages, external appendages. This is the male sex organ called Antheridium. 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 Actually, antheridium is the male sex organ of this gametophyte structure, and here antheridia are arranged peripheral of the structure. If you look here, 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 and here, তার মানে পেরিফেরালি দেখো তারা ডেভেলপ করেছে, মানে এপিডার্মিসের বাইরে থেকে তারা ঝুলছে। এই পেরিফেরাল যেগুলো রয়েছে তারা হচ্ছে মেল সেক্স অর্গান, আর ইফ ইউ লুক দিস স্ট্রাকচার, দিস ইজ ফিমেল সেক্স অর্গান। দে আর এমবেডেড উইদিন দ্য গ্যামেটোফাইটিক স্ট্রাকচার, কিছুটা ভেতরে ঢোকানো। যেহেতু ফিমেল সেক্স অর্গান তাই এরা বাইরের দিকে না থেকে কিছুটা দেখো তাদের যেটা সেন্সিটিভ এরিয়া অর্থাৎ এগ, সেটা কিন্তু ভেতরের দিকে আছে। তাহলে এটাকে আমরা বলবো আর্কেগোনিয়া, আর্কেগোনিয়াম। Actually, Archegonium is the female reproductive part of the plant.
প্ল্যান্ট বডি, এই প্ল্যান্ট বডিটাকে গ্যামেটোফাইটিক বলে। This is the male reproductive part and this portion is the female reproductive part. তার মানে a plant body that is gametophytic body which bears two sex organs. If you look here, two sex organs are present. These two sex organs actually Antheridia and Archegonia. So you can say the thallus. This is a thallus structure. The thallus is homothalic. The most important term we can write here. This is homothalic. Number one, homothalic. Number one character. This is homothalic in nature. Practically homothallus you can say, or monoecious you can use it the term. So generally দেখতে পাচ্ছ যে two types of sex organ are present, that is Antheridia and Archegonia, that is monoecious মানে একই দেহের মধ্যে দুটো সেক্স আছে, আমরা আমাদের ভাষায় বলছি homothalic nature. এবার দেখো আমরা দেখব যে cortex, the cortical region, these are cortex which is infected by some fungus. কিছু ফাঙ্গাস এই কর্টেক্সের ভেতরে বসবাস করে। These are fungus. This portion are infected, মানে ফাঙ্গাস ঢুকে গেছে। ফাঙ্গাসগুলো এখানে ঢুকে গিয়ে একটা রিলেশন তৈরি করেছে, এই রিলেশনটাকে বলা হয় endomycorrhizal relation. We can say the cortical region is infected by fungus and that called endomycorrhiza. Endomycorrhizae or mycorrhiza is the name. In this name we can say the endomycorrhizal association. The endomycorrhizal association present within the cortex. Cortex actually is infected by the fungus. It is a symbiotic relationship. In this relationship you can observe fungus present within the cortical region. এখানে মনে রাখবে কর্টেক্সের সঙ্গে ফাঙ্গাসের একটা সম্পর্ক আছে। ফাঙ্গাস তাকে বাইরে থেকে পুষ্টির যোগান দেয় এবং গাছটা সেই পুষ্টির সাহায্যে কি করে, খাবার বানায়। তারপরে প্র্যাকটিক্যালি ফাঙ্গাস এখানে এক্সটার্নাল একটা মানে হেল্পার হিসেবে কাজ করছে। ফাঙ্গাস কি করে, তার বিনিময়ে কিছু তৈরি করা খাবার সে দাবি করে এবং দাবি মতন সে শোষণ করে। তাহলে তোমরা জানো যে সিম্বায়োটিক অ্যাসোসিয়েশন মানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এমনই একটা সম্পর্ক যেখানে দুজন দুজনের উপর নির্ভরশীল। তাহলে টার্মটা কি, টার্মটা হবে symbiotic association. Symbiotic association is a terminology by which we can say the cortical region is infected by the fungus and forms symbiotic relationship. মাথায় রাখবে মিথজীবীয় সম্পর্ক আমরা বলছিলাম। তাহলে স্ট্রাকচারালি দেখো, it is a prothallus. It is present within the soil, the মাটির মধ্যে থাকে, and so it is a gametophytic structure because it bears gamete, two gametes, that is male gamete called Antheridium and female gamete called Archegonium. You can say the plant body is homothalic due to presence of two sex organ. দুটো সেক্স অর্গান থাকার জন্য একে হোমোথ্যালিক বলে এবং সবচেয়ে স্পেশালিটি হচ্ছে endomycorrhizal association present and male sex are developed on the epidermis, স্পেশালি আউটসাইডে রয়েছে মেল সেক্স গুলো। এরা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, এটাকে বলে অ্যান্থেরেডিয়া। আর ফিমেল সেক্স গুলোর মধ্যে একটা পিকুলারিটিস আছে, কারণ ফিমেল সেক্স গুলো স্পেশালি কিছুটা এমবেডেড, তাদের এগকে সেফটি রাখার জন্য তারা এমবেডেড অবস্থায় আছে। এবার আমরা পড়বো এই গ্যামেটোফাইটিক স্ট্রাকচার সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন, যে এটা কতটা হাইট, কি দিয়ে তৈরি, আর কি কি আছে, সেটাই আমাদের মূল কোশ্চেন, যে গ্যামেটোফাইটিক স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমাদের পড়তে হবে। তো গ্যামেটোফাইটিক স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমরা
জানবো কিভাবে রয়েছে। Generally, now I discuss the different parts of gametophyte. আমরা gametophytes এর বিভিন্ন পার্টস গুলোকে দেখব। তোমরা দেখো এখানে বিভিন্ন পার্টস গুলো রয়েছে। Look the structure. The mature prothallus, you know prothallus কেন বলে, তোমাকে বুঝতে হবে prothallus কেন বলে, আশা করি বুঝতে পেরেছো। অ্যাকচুয়ালি prothallus বলে কেন সেটা সম্পর্কে আমরা কিছু এখানে ইনফরমেশন লিখব। নাম্বার 1, the mature prothallus is more or less cylindrical. তাহলে আমরা শেপটা দেখলাম কিছুক্ষণ আগে যে ড্রয়িংটা করেছি, কিছুটা পোর্শন দেখা যাচ্ছে দেখো। দিস ইজ সিলিন্ড্রিক্যাল, এটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা স্ট্রাকচার দেখতেই পাচ্ছ। ইট ইজ সিলিন্ড্রিক্যাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড স্পেশালি সাবটেরেনিয়ান, মানে এটা মাটির মধ্যে থাকে। আমি কি ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করছি খেয়াল করবে। সাবটেরেনিয়ান, সাবটেরেনিয়ান, দিস ইজ সাবটেরেনিয়ান বডি, মানে মাটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে যে বডিগুলো তাকে সাবটেরেনিয়ান বডি বলে। অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালি radially symmetrical. Radially symmetrical means তুমি যদি সেকশন কাটো তাহলে তুমি এই বরাবর কাটতে হবে। দেখো ছবিটা, এই বরাবর যদি সেকশন কাটো না তাহলে গোল গোল চাকতির মতন বেরোবে। মানে তুমি এখান থেকে যদি কাটো সার্কেল শেপ, হ্যাঁ, তাহলে সেকশনটা এরকম আসবে। তাহলে তুমি এরকম কাটো, এই অবস্থায় নাকি তারা সেম। আর যদি তুমি মাঝখান দিয়ে কাটতে চাও, মানে এরকম ভাবে কাটতে চাও, তাহলে কিন্তু সেম নয়। তাহলে কিন্তু ওটা তুমি জানো যে দুটো সাইড সেম হবে না, অর্থাৎ বাইলেটারি সিমেট্রিক্যাল আমরা বলবো না। আমরা টার্মটা ব্যবহার করলাম কি, রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল। তাহলে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ, মনে রাখবে সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ। সাবটেরেনিয়ান মানে মাটির নিচে এটা আবদ্ধ একটা স্ট্রাকচার। রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল, আশা করি তোমরা বুঝেছো। এবার দেখো দ্য টিপ অফ দ্য গ্যামেটোফাইট। গ্যামেটোফাইটের যে টিপ পোর্শনটা আছে, এই টিপ পোর্শনটা বলছে স্পেশালি দ্য টিপ অফ দ্য গ্যামেটোফাইট, মানে সেখানে রয়েছে প্রেজেন্স অফ এপিকাল মেরিস্টেম। মেরিস্টেম মানে ভাজক কলা। কারণ তোমরা জানো যে যে টিপ পোর্শনটা ছবি এঁকেছিলাম, এই যে টিপ পোর্শন ছোট করে দেখাই, এখানকার সেলসগুলো যেগুলো আছে দিস আর মেরিস্টেমেটিক, মানে এরা গ্রোয়িং টিপ, মানে এরা উপরের দিকে বাড়বে। এই গ্রোয়িং টিপগুলো সাধারণত যতটা ডিভাইডিং হবে তত ভালো। এই গ্রোয়িং টিপটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরা মেরিস্টেমেটিক নেচার, তার মানে এই টিপটা সবসময়ের জন্যই বিভাজিত হয় এবং এটা লম্বায় বড় হবে সামনের দিকে। এটাকেই বলা হয় দ্য প্রোথালি গ্রো বাই মিনস অফ এপিকাল মেরিস্টেম। তাহলে এরা এপিকাল মেরিস্টেমের মাধ্যমে উপরের দিকে বাড়ছে। এবার দেখো আমরা কম্পেয়ার করব নাম্বার 3। তুমি যদি কম্পেয়ার করো, actually it is looks like a rhizome, rhizomaceous। দেখো এটা রাইজোমেসিয়াস বা রাইজোম লাইক দেখতে। কেন দেখতে? দেখো এটা মাটির নিচে থাকে। তোমরা জানো জিঞ্জার, আদা যেমন মাটির নিচে থাকে, মার্কেটে যে আদা বিক্রি হয় সে আদাটাকে দেখবে দেখি এরকমই দেখতে। মাটির নিচে যারা থাকে তাদেরকে এরকম দেখতে হয়, সেই জন্য এটাকে রাইজোমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মানে ইট লুকস লাইক রাইজোম অর ইউ ক্যান কম্পেয়ার ইট উইথ রাইজোম। তুমি রাইজোমের সঙ্গে এটাকে কম্পেয়ার করতে পারো। এটাকে আমরা বলি রাইজোমেসিয়াস, মানে আদার সঙ্গে কম্পেয়ার করলাম এক কথায়, ঠিক আছে। এটাকেও রাইজোমেসিয়াস বলে আমরা পয়েন্ট করলাম। এছাড়া দেখো আমরা দুটো জিনিস মাথায় রাখবো।
রাইজোমেসিয়াস স্ট্রাকচারটা আমরা পাশে রাখছি ছবিতে, বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে তোমাদের। দেখো এই ছবিটা আমি রাখলাম এখানে। তো অ্যাকচুয়ালি দেখো রাইজোমেসিয়াস ছবিটা বুঝতে পারছো যে ইট লুকস লাইক রাইজোম, এটা রাইজোমের মতন দেখতে। এছাড়া দেখো আমরা একটা পয়েন্ট করব, সেই পয়েন্টটা হলো নাম্বার 4। 4 নাম্বার পয়েন্ট কি? 4 নাম্বার কি পয়েন্ট হলো অ্যাকচুয়ালি দ্য হাইট, দ্য লেন্থ here 20 millimeter long, 20 millimeter long হচ্ছে the length and breadth, actually the breadth হচ্ছে 2 millimeter। তাহলে আশা করি বুঝতে সুবিধা হবে, একটা জিরো নেই, একটা জিরো আছে। তার মানে দেখো আমি তোমাকে যদি এখানে দেখানোর চেষ্টা করি, দেখো দিস ইজ লেন্থ, এই লেন্থটা হচ্ছে কত, টপ টু বটম হচ্ছে 20 and this is the breadth। দেখো এই ব্রেথের যে পরিমাণটা, মানে এখান থেকে দেখো এইটুকু, এটাকে মোরলেস 2 ধরা হচ্ছে, মানে মোরলেস 2 মানে এখানে মোরলেস 2 ধরছে এইটুকু জায়গায়। আর এখান থেকে তুমি যদি ম্যাক্সিমাম মাপো, তাহলে এখান থেকে এটা হচ্ছে মাত্র 20। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এটা 20 মিলিমিটার লেন্থ, এটা মনে রাখবে, আর জিরো কমালেই হয়ে যাবে ওটা। এবার দেখো দে রিমেন বারিড আন্ডার হিউম্যান সয়েল বা হিউমাস সয়েল। তাহলে কোথায় ভালো জন্মায়? হিউমাস সয়েল, তোমরা হিউমাস সয়েল জানো, উর্বর যে মৃত্তিকা, তাহলে হিউমাস, সেই হিউমাস সয়েলের মধ্যে সাধারণত তারা মাটির মধ্যে এরা বারিড হয়। বারিড মানে মানে মাটির মধ্যে চাপা পড়ে থাকা। এবং কোনো কোনো ট্রি ট্রাঙ্ক, মানে কোনো কোনো গাছের যে গুড়ি পড়ে থাকে না রাস্তায়, সেই ট্রি ট্রাঙ্কের নিচেও এরা অনেক সময়, নিচে যে মাটি থাকে ওই মাটির নিচেও গ্রো করে। তাহলে ট্রি ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্ক মানে হচ্ছে গুড়ি, এখানে স্টেম। ওকে, এবার আমরা আসবো কালার, এই বডিটার কালার কি। তো চলো, অ্যাকচুয়ালি দ্য কালার অফ দ্য প্লান্ট বডি, আমরা কি কালার দেখব? কালার হচ্ছে, দেখো জেনারেলি সাধারণত মাটির নিচে থাকে, এটা পেল ইয়েলো, একটু বিবর্ণ হলদে বর্ণের, পেল ইয়েলো টু কালারটা হচ্ছে ডার্ক ব্রাউন কালার। তাহলে পেল ইয়েলো টু ডার্ক ব্রাউন কালারের হয়। তো দেখো এই জিনিসটা তোমাকে বুঝতে হবে যে এই পেল ইয়েলো মানে বিবর্ণ হলদে থেকে ডার্ক ব্রাউন কালারের একটা স্ট্রাকচার, এবং এই স্ট্রাকচারটাই আমরা দেখব স্পেশালি এখানে তাদের কালার স্ট্রাকচার, পেল ইয়েলো টু ডার্ক ব্রাউন কালার। এবং এটা মাথায় রাখবে, শুধু কালার নয়, এদের গায়ে কিছু হেয়ার আছে। এই যে স্ট্রাকচারটা দেখছো রাইজের মতন দেখতে, রিমেন্স ডেন্সলি কাভার্ড হেয়ার, দ্যাট ইজ ডার্ক ব্রাউন স্টিফ হেয়ার। গায়ে যে লোমগুলো হয়, সেই লোমগুলো আবার মানে অ্যাকচুয়াল হেয়ারগুলো কিরকম দেখতে, ডার্ক ব্রাউন, মানে ব্রাউন কালারের সঙ্গে মিশে যায়। তো ব্রাউন রং যদি হয়, তার সঙ্গে ব্রাউন কালার হেয়ার নিশ্চয়ই ধরা যাবে না কালারটা। ডার্ক ব্রাউন স্টিফ হেয়ার, ডার্ক ব্রাউন স্টিফ হেয়ার প্রেজেন্ট, তার মানে সারা বডিতে স্টিফ, মানে স্টিফ মানে কি, গায়ে লেগে থাকা হেয়ার। এই হেয়ারগুলো গায়ে লেগে থাকে, কারণ তুমি দেখতেই পাচ্ছ হেয়ারগুলো এখান থেকে দেখা হয়, এই ছোট ছোট হেয়ার যেগুলো স্টিফ হেয়ার, মানে গায়ে গায়ে লেগে আছে, আমরা যেগুলোকে লোম বলি। তাহলে এইটাই দেখো প্র্যাকটিক্যালি আমরা এই স্টিফ হেয়ার এদেরও দেখতে পাবো। এছাড়া দেখো এদের একটা স্পেশালিটি কি, যদি তুমি কোনো জায়গা থেকে একটু বড় টাইপের এরকম হেয়ারের মতন আউটগ্রোথ দেখো, তাহলে কিন্তু মনে রাখবে সেটা কিন্তু রাইজয়েড। হ্যাঁ, এই বড়গুলো কিন্তু রাইজয়েড। তার মানে দেখো ছবিতে দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ আশা করি, এই বড় যেগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু রাইজয়েড। কারণ মাটিতে থাকতে গেলে রাইজয়েড থাকাটা খুব এসেনশিয়াল। মানে দিস ইজ রাইজয়েড, এই পোর্শনটা রাইজয়েড, এই পোর্শনটা রাইজয়েড। মানে রাইজয়েড গুলো কিন্তু হেয়ার ভেবে নিও না, রাইজয়েড গুলো কিন্তু
অ্যাকচুয়ালি লম্বা হয়। এবার দেখো কালার দেখলাম, এবার আমরা আরেকটা পয়েন্ট করব, সেই পয়েন্টটা হলো নাম্বার 8। কি বলছিস স্যার 8 শুনতে নাম্বার পারবে? পয়েন্ট কি, যে বা আমার সাথে প্রোথ্যালাস, মিউট তোমরা করা। জানো মাটির নিচে থাকে বলে এটাকে প্রোথ্যালাস বলে। দ্য প্রোথ্যালাস ইজ স্যাপ্রোফাইটিক, স্যাপ্রোফাইটিক ইন নেচার। প্রোথ্যালাস গুলো কিরকম হয়? স্যাপ্রোফাইটিক মানে আগেই বলেছি, স্যাপ্রোফাইটিক মানে মৃতজীবী। তো মৃতজীবীও যে সম্পর্ক আছে, সেই মৃতজীবী সম্পর্ক এখানে দেখা যায়। স্যাপ্রোফাইটিক ইন নেচার মানে যেহেতু ফাঙ্গাস বসবাস করে, তার মানে তুমি জানো ইট ডিপেন্ডস অন ফাঙ্গাস, তাই না? তাহলে মৃতজীবীরা কারা? মৃতজীবীরা হচ্ছে ফাঙ্গাস। তাহলে মৃতজীবীরা মানে ইট ডিপেন্ডস অন ফাঙ্গাস বডি, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এন্ডোফাইটিক ফাঙ্গাস, মানে ভেতরে বসবাস করে যে ফাঙ্গাসগুলো আমরা এন্ডোফাইটিক একটা রিলেশন বলতে পারি। এবার দেখো তুমি যদি এই সেকশনটা দেখো, অ্যানাটমিক্যালি সবচেয়ে বাইরে রয়েছে দেখো এপিডার্মিস। তোমরা জানো যে অ্যানাটমিক্যালি 3টে পার্টের নাম বলছি, দেখতে পাচ্ছ বাইরের যে আবরণ থাকে এপিডার্মিস, তারপরে দেখো যে আবরণটা থাকছে সেটা হচ্ছে কর্টেক্স, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে এপিডার্মিস। আর ভেতরটা কি বলো? কর্টেক্স। কর্টেক্সের ভেতরে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ ছবিতে, এই জায়গাটা যদি হয়, এই জায়গাটা দেখো প্র্যাকটিক্যালি স্টিলি। তাই তোমরা নিশ্চয়ই জানো স্টিলি মানে হচ্ছে দ্য ইনার সাইড অফ দ্য স্ট্রাকচার, আর এপিডার্মিস মানে হচ্ছে দ্য আউটার মোস্ট কভারিং অফ দ্য স্ট্রাকচার। তাহলে স্টিলি যদি সবচেয়ে বাইরের ভেতরের অংশ হয়, তার বাইরেরটা কর্টেক্স, মানে কর্টেক্স হচ্ছে যেখানে ফাঙ্গাস আছে দেখতে পাচ্ছ, তার বাইরেরটাকে বলে এপিডার্মিস, কারণ এটা সবচেয়ে বাইরের লেয়ার। তারপরে কর্টেক্স, তারপরে হচ্ছে স্টিলি। আর স্টিলি ইজ দ্য ইন্টারনাল পার্ট, মনে রাখবে। তাহলে স্টিলি হচ্ছে ভেতরের একটা অংশ। এইটা হচ্ছে মাইক্রোরাইজাল একটা ফাঙ্গাসের ক্যারেক্টার, এটা অ্যানাটমিক্যাল। আমি এই যে 3টে ক্যারেক্টার বললাম, এটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল, মানে তুমি যদি অ্যানাটমি করে করো, তুমি যদি সেকশনাল দেখাও, দিস ইজ অ্যানাটমি, সারিস্থানীয় অ্যানাটমিক্যাল সেকশন। অর্থাৎ অ্যানাটমি করলে তুমি এই 3টে স্তর পাবে, ঠিক আছে? এপিডার্মিস আউটার মোস্ট, কর্টেক্স হচ্ছে ইনার মোস্ট, আর স্টিলি হচ্ছে তার ভেতরের অংশ। এবার যাবো আমরা যে দুটো সেক্স অর্গান দেখতে পাচ্ছ, পেরিফেরাল অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ দুটো সেক্স অর্গান এখানে। সেই সেক্স অর্গান দুটো সম্পর্কে আমরা দেখব, সেই সেক্স অর্গানগুলো এখানে কি দিয়ে তৈরি। এবার আমরা শিখব স্ট্রাকচার অফ অ্যান্থেরিডিয়া। ওকে, চলো এবার আমরা শিখব কি স্ট্রাকচার অফ অ্যান্থেরিডিয়াম। আমরা অ্যান্থেরিডিয়াম স্ট্রাকচার শিখব। অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচারালি অ্যান্থেরিডিয়াম কিরকম দেখতে দেখো। This is antheridium. Actually, it is antheridium of the gametophyte structure. It means actually the male section. So the outermost layer, that is jacket. সবচেয়ে বাইরের লেয়ারটাকে কি বলে? জ্যাকেট। The innermost numerous number of cells, এইটাকে বলে প্র্যাকটিক্যালি অ্যান্ড্রোসাইট, or you can say, তুমি এখানে অ্যান্ড্রোসাইট আরেকটা নাম দিতে পারো, that is anthrozoid mother cell. This is true. So this mother, মানে ধরো এটা একটা সেল,
দেখি বলছিলাম, দেখো এরা কি করে, actually this mother cell produces, এখানে মাদার কিন্তু হ্যাপ্লয়েড মনে রাখবে, যেহেতু গ্যামেটোফাইটিক স্ট্রাকচার হ্যাপ্লয়েড, produces উলঙ্গ তো মা বানিয়েছিল। গ্যামেট। তার মানে অ্যান্ড্রোসাইট গুলোই গ্যামেটে রূপান্তরিত হয়। দিস গ্যামেট ইজ কল্ড অ্যানথ্রোজয়েডস। হ্যাঁ আমি যাচ্ছি। These are haploid male আরে gametes. ঠিক আছে তোমার। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, this is the structure of হ্যাঁ antheridium. Here male gametes are produced by this process. Now I discuss the structure of archegonium. Structure of archegonium means the female reproductive structure. If you look here, the female reproductive structure, this is the female reproductive portion. Here this is egg bearing venter. This is the gamete, egg or ovum, and above the venter another cell. This is venter canal cell, in short form VCC, একটাই থাকে। এবার দেখো, these are neck, উপরের পোর্শনটা neck cells. So the egg bearing structure is known as archegonium. That is the female reproductive part. So this is the gametophytic structure of xylotam. I discussed today the structure of xylotam. Generally, I hope all of you understand these topics. Actually, the gametophytic structure of xylotam. If have you any problem, tell me. This is the gametophytic structure of xylotam. যদি কোনো সমস্যা